হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু স্মার্ট লার্নিং। এই ভিডিওতে ইন্ডিয়ান পলিটির কিছু এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলি ইউপিএসসি প্রিলিমস এবং ডাব্লিউবিসিএস মেন্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমসিকিউ আলোচনার সাথে সাথে তার জাস্টিফিকেশন এর মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পলিটি রিভিশনও হয়ে যাবে। তোমরা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে। এবং এরকম ভিডিও যদি আরও চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও, আমি এর পরবর্তী পার্টগুলো তাহলে নিয়ে আসব। তো চলো শুরু করা যাক ইন্ডিয়ান পলিটির এমসিকিউ। Question number 1. Which of the following statement is or are correct with regard to acquisition of citizenship in India? ভারতের নাগরিকত্ব পেতে হলে এর মধ্যে কোনটি সঠিক? The children of foreign diplomat posted in India can acquire citizenship by birth. Number 2. A person applying for citizenship by naturalization should have an adequate knowledge of a language specified in the age schedule. Select the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. So এখানে correct answer হলো option B 2 only. আমরা justification দেখে নেব। Statement 1 is not correct. The children of foreign diplomat যারা ভারতে পোস্টেড রয়েছেন এবং যারা এনিমি কান্ট্রি যে সমস্ত, যেমন পাকিস্তান, এবং যারা ফরেন ডিপ্লোম্যাট রয়েছে বিভিন্ন দেশের, যারা বিভিন্ন এম্বাসি রয়েছে ভারতে, তাদের যারা সন্তান ভারতে জন্মাচ্ছে তারা কিন্তু বাই বার্থ সিটিজেনশিপ পাবে না। স্টেটমেন্ট 2, to have an adequate knowledge of a language specified in 8th schedule is one of the several qualifications prescribed for acquisition of citizenship by naturalization. ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে যদি সিটিজেনশিপ নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের 8th শিডিউলে যে বর্তমানে যে 22টি ল্যাঙ্গুয়েজ বলা রয়েছে 8th শিডিউলে, সেই 22টি ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো একটিতে অবশ্যই অ্যাডিকুয়েট নলেজ, যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, জানা প্রয়োজন। Question number 2. Which of the following are included under the basic structure of the constitution? বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে কোন কোনগুলি অন্তর্ভুক্ত? পার্লামেন্টারি সিস্টেম, অপশন 2 জুডিশিয়াল রিভিউ, 3 emergency provision. Select the correct answer using the given code given below. Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3 only, option C 1 and 3 only, option D 1, 2 and 3. তো এখানে উত্তর হবে অপশন এ 1 and 2 অনলি। এমার্জেন্সি প্রভিশন কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আসছে না। তো আমরা জানি কি 1973 সালের কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সর্বপ্রথম বেসিক স্ট্রাকচার ধারণাটা উঠে আসে এবং তারপর থেকে সুপ্রিম কোর্টে বিভিন্ন জাজমেন্টে কোন কোন বিষয়গুলি বেসিক স্ট্রাকচার সেগুলো উঠে এসছে এবং সেগুলো সম্বন্ধে এখানে কিছুটা বলা রয়েছে যে কোন কোন বিষয়গুলো বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আসছে। সুপ্রিমেসি অফ দ্য কনস্টিটিউশন, sovereign, democratic and republican nature of the Indian polity, secular character of the constitution, separation of powers between the legislature and the executive and judiciary, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, that is socio-economic justice, judicial review, freedom and integrity, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental rights and directive principles, principles of equality, free and fair election, independence of judiciary, limited power of the parliament and amend the constitution, limited power of the parliament, effective access to justice, principle reasonableness and power of the Supreme Court and under Article 32, 136, 141 and 142 এগুলি বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে আসছে। With reference to State Information Commission, consider the following statement.
Number 1, Right to Information Act of 2005 provides for the creation of State Information Commission at the state level. Number 2, the member of State Election Commission are removed by the President. The Commission submits its annual report to the state government. Which of the following statements given above are correct? Option A 1 and 2 only, option B 2 and 3, option C 1 and 3, option D 1, 2 and 3. সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি 1 and 3 only. The member of State Information Commission are removed by the governor of the state. Justification to দেখে নেব। The Right to Information Act of 2005 provides for the creation of not only the Central Information Commission but also a State Information Commission at the state level. একই সাথে সেন্ট্রাল এবং স্টেট ইনফরমেশন কমিশন তৈরি হয়েছিল রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট 2005 অনুসারে। The governor can remove the State Information Commissioner or any State Information Commissioner from the office under the following circumstances. গভর্নর স্টেট ইনফরমেশন কমিশনারদের রিমুভ করতে পারেন নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে। ইফ হি ইজ অ্যাডজাস্টেড অন অ্যান ইনসলভেন্ট, দেউলিয়া যদি হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে। অপশন বি, ইফ হি হ্যাজ বিন convicted of an offense which involves a moral turpitude, কোনো অসৎ চরিত্র তা যদি তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ইন দ্য ওপিনিয়ন অফ গভর্নরের মতে, সেক্ষেত্রে গভর্নর তাকে রিমুভ করতে পারেন। ইফ হি এনগেজেস ডিউরিং হিজ টার্মস অফ অফিস ইন এনি পেড এমপ্লয়মেন্ট আউটসাইড দ্য ডিউটিস অফ হিজ অফিস, অন্য কোনো জায়গাতে যদি তিনি পেড এমপ্লয়মেন্ট হয়ে থাকেন তার অফিস ছাড়া, সেক্ষেত্রে ডি, ইফ হি ইজ আনফিট টু কন্টিনিউ ইন অফিস ডিউ টু ইনফার্মিটি অফ মাইন্ড অর বডি, তার শারীরিক বা মানসিক কোনো জরাগ্রস্ততা থাকলে সেক্ষেত্রে। ইফ হি হ্যাজ অ্যাকোয়ার্ড সাচ ফিনান্সিয়াল অর আদার ইন্টারেস্ট অ্যাজ ইজ লাইকলি টু এফেক্ট প্রেজুডিক্যালি হিজ অফিসিয়াল ফাংশনস, এক্ষেত্রে যদি তার কোনো ফিনান্সিয়াল বা অন্য কোনো ইন্টারেস্ট থাকে যেটা তার অফিসিয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে এফেক্ট করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু তাকে রিমুভ করা হতে পারে। ইন অ্যাডিশন টু দিস, দ্য গভর্নর ক্যান অলসো রিমুভ দ্য স্টেট চিফ ইনফরমেশন কমিশনার or any state information commissioner on the ground of proved misbehavior or incapacity. Misbehavior বা incapacity ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি হয়, in this cases the governor has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. এক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইনকোয়ারি হয় সুপ্রিম কোর্টে। ইফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট আফটার দ্য ইনকোয়ারি আপহোল্ডস দ্য কজ অফ রিমুভাল অ্যান্ড অ্যাডভাইস সো দেন দ্য গভর্নর ক্যান রিমুভ হিম, এক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নর তাকে রিমুভ করতে পারেন। দ্য কমিশন সাবমিটস অ্যান অ্যানুয়াল রিপোর্টস টু দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট অন দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দ্য প্রভিশনস অফ দ্য অ্যাক্ট। দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট প্লেস দিস রিপোর্ট বিফোর দ্য স্টেট লেজিসলেচার। স্টেট লেজিসলেচারের কাছেই কিন্তু স্টেট গভর্নমেন্ট এই রিপোর্টটা পেশ করে, যেটা ইনফরমেশন কমিশন যে রিপোর্টটা স্টেট গভর্নমেন্টকে দেয়, সেই স্টেট গভর্নমেন্ট কিন্তু সেটা আবার স্টেট লেজিসলেচারের কাছে উপস্থাপন করে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অর আর ফিচার্স অফ এ ডেমোক্রেসি? গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? নাম্বার 1, ইট রিজাল্টস ইন সুইফট ডিসিশন মেকিং। দ্রুত ডিসিশন মেকিং এর মাধ্যমে এটা হয়ে থাকে। It improves the quality of decision making. Quality of decision making কে improve করে। It is based on the principle of political equality. ইহা political equality উপর কিন্তু বেস করে তৈরি হয়। Select the correct answer is in the code given below. Option A 1 and 2 only. Option B
3 only, option C 2 and 3, option D 1, 2 and 3. এক্ষেত্রে উত্তর হবে অপশন সি 2 and 3 অনলি। কারণ দ্রুত ডিসিশন মেকিং এটা কিন্তু ডেমোক্রেসিতে হয় না। ডেমোক্রেসির ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে কিছুটা সময় প্রয়োজন। জাস্টিফিকেশন দেখে নেব। ডেমোক্রেসি ইজ বেসড অন কনসালটেশন অ্যান্ড ডিসকাশন। কনসালটেশন এবং ডিসকাশন কিন্তু এখানে হয়ে থাকে, যার জন্য সময় প্রয়োজন। আর ডেমোক্রেটিক ডিসিশন অলওয়েজ ইনভলভস মেনি পারসনস, ডিসকাশনস অ্যান্ড মিটিং। ডেমোক্রেসির ডিসিশন বলতে কিন্তু সবার মতামত, সবার যে ধারণা সেটা কিন্তু নেওয়া প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে সেজন্য প্রচুর লোক ইনভলভ থাকে, ডিসিশন নেওয়া হয়, সেখানে মিটিং করা হয়ে থাকে। when a member of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. This takes time. তো এক্ষেত্রে মিস্টেক্স যেগুলো সেগুলো বেছে খুঁজে বার করতে সময় লাগে। বাট there is a big advantages in taking time over important decision. This reduces the chances of rush or irresponsible decision. দ্রুত না নেওয়ার ক্ষেত্রে, দেরি করার ক্ষেত্রে একটা সুবিধা হচ্ছে অদায়িত্বপূর্ণ ডিসিশন কিন্তু এখানে নেওয়া হয় না। Thus democracy improves the quality of decision making. কোয়ালিটি অফ ডিসিশন মেকিং কিন্তু ডেমোক্রেসিতে হয়ে থাকে। সুতরাং স্টেটমেন্ট 1 কিন্তু কারেক্ট নয়। সময় লাগে ডেমোক্রেসিতে ডিসিশন নিতে। ডেমোক্রেসি ইজ বেসড অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি, অন রেকগনাইজিং দ্যাট দ্য প্রোটেস্ট অ্যান্ড দ্য লিস্ট এডুকেটেড হ্যাজ দ্য সেম স্ট্যাটাস অ্যাজ দ্য রিচ অ্যান্ড দ্য এডুকেটেড। এক্ষেত্রে পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সমান। একজন পুয়ার দরিদ্র ব্যক্তি, একজন অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি কিন্তু একজন ধনী এবং শিক্ষিত ব্যক্তির সাথে একই পরিমাণ স্ট্যাটাস, একই সমতা কিন্তু তিনি ভোগ করে থাকেন। এক্ষেত্রে সেই জন্য পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি দেখতে পাওয়া যায় ডেমোক্রেসির ক্ষেত্রে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, which of the following parts of the constitution mention the doctrine of the basic structure of the constitution? এর মধ্যে কোথায় বেসিক স্ট্রাকচারের উল্লেখ রয়েছে? প্রিয়াম্বল, fundamental rights, 3 directive principles of state policy. Select the correct answer using the given code. 1 and 3 only, 2 only, 1, 2, 3 or D none. তো এখানে উত্তর হবে অপশন ডি। এর মধ্যে কোনোটাতেই কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারের কথা বলা নেই। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে সংবিধান সেখানে কিন্তু কোথাও বেসিক স্ট্রাকচারের কথা বলা নেই। বেসিক স্ট্রাকচার কথাটা উঠে এসেছিল কেশবানন্দ ভারতী মামলা থেকে, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট। জুডিশিয়াল ইনোভেশন, এটা জাস্টিফিকেশন দেখে নেব। দ্য ডক্ট্রিন অফ বেসিক স্ট্রাকচার ইজ আ জুডিশিয়াল ইনোভেশন, ইট ফাইন্ডস নো মেনশন ইন আ কনস্টিটিউশন। তো এটা একটা জুডিশিয়াল ইনোভেশন। ইন দ্য কেশবানন্দ ভারতী কেস 1973, the Supreme Court overruled its judgment in the গোলকনাথ কেস। গোলকনাথ কেস 1967। গোলকনাথ কেসে সুপ্রিম কোর্ট যে ডিসিশন দেয় সেটা কিন্তু পরিবর্তন করে কেশবানন্দ ভারতী মামলাতে 1973 সালে। ইট স্টেটেড দ্যাট পার্লামেন্ট ইজ এম্পাওয়ার টু অ্যাব্রিজ অর টেক অ্যাওয়ে এনি অফ দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইটস। কেশবানন্দ ভারতী মামলাতে বলা হচ্ছে পার্লামেন্ট কিন্তু যে কোনো ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে কমিয়ে দিতে পারে বা বাদ দিতে পারে। At the same time, it laid down a new doctrine of basic structure. বেসিক স্ট্রাকচার ধারণাটা নিয়ে আসে কিন্তু এই কেশবানন্দ ভারতী মামলার ক্ষেত্রে। সেখানে বলা হচ্ছে কি, of the constitution it ruled that the constituent power of parliament under the article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. আর্টিকেল 368 অনুসারে কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচার পরিবর্তন করতে পারে না পার্লামেন্ট। দিস মিনস দ্যাট দ্য পার্লামেন্ট ক্যান নট অ্যাব্রিজ অর টেক অ্যাওয়ে এ ফান্ডামেন্টাল রাইটস দ্যাট ফর্মস আ পার্ট অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন। অর্থাৎ ফান্ডামেন্টাল রাইটস বাদ দিতে পারে ঠিকই, কিন্তু যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বেসিক স্ট্রাকচার, আমাদের সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার যে ফান্ডামেন্টাল রাইটসগুলো, সেই ফান্ডামেন্টাল রাইটস কিন্তু পার্লামেন্ট বাদ দিতে পারে না, আর্টিকেল 360 অনুসারে অ্যামেন্ড করতে পারে না। কোয়েশ্চেন নাম্বার 6, why is the Indian Constitution called a living document?
আমাদের সংবিধানকে কেন জীবন্ত দলিল বলা হয়? অপশন এ, extensive debates were held in the Constituent Assembly while framing the Constitution. Option B, the Constitution guarantees right to life as a fundamental right. It adopts several provisions of leading democracies of the world. Option D, it can be amended and evolved with changing situation. তো জীবন্ত দলিল কেন বলা হয়? সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি, ইট ক্যান বি অ্যামেন্ডেড অ্যান্ড ইভলভড উইথ চেঞ্জিং সিচুয়েশন। সময়ের সাথে সাথে, পরিবর্তনের সাথে সাথে এটা কিন্তু পরিবর্তনযোগ্য, সেই জন্য এটাকে লিভিং ডকুমেন্ট বলা হয়। তো জাস্টিফিকেশনটা দেখে নেব। কনস্টিটিউশন ইজ আ লিভিং ডকুমেন্ট, almost like a living being. This document keeps responding to the situation and circumstances arising from the time to time. Like a living being, the constitution respond to experience. এটা সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা লাভ করে, অর্থাৎ পরিবর্তিত হয়, বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে আসে। In fact, that is the answer to the riddle we mentioned at the beginning about the durability of the constitution. Even after so many changes in the society, the constitution continues to work effectively because of its ability to be dynamic. এটা পরিবর্তনযোগ্য, সময়ের সাথে সাথে আমাদের সমাজ পরিবর্তন হয়, তার সাথে সাথে এটা কিন্তু পরিবর্তন হয়, সেই জন্যই কিন্তু এটাকে লিভিং বিইং বলা হয়। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ আর জাস্টিসিয়েবল ইন নেচার? সংবিধানের এর মধ্যে কোন অংশগুলি বিচারযোগ্য? 1. Directive principle of state policy. 2. Fundamental duties. 3. Fundamental rights. Select the correct answer using the code given below. Option A 3 only. Option B 2 and 3. Option C 1 and 2. Option D 1, 2 and 3. এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন এ 3 only. ফান্ডামেন্টাল রাইটস একমাত্র বিচারযোগ্য, আদালতে বিচারযোগ্য। ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি এবং ফান্ডামেন্টাল ডিউটিস কিন্তু নয়। আমরা একটু জাস্টিফিকেশনটা দেখে নেব। দ্য ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপালস আর মেন্ট ফর প্রমোটিং দ্য আইডিয়াল অফ সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ডেমোক্রেসি। ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল বা ডিপিএসপি বা রাষ্ট্রের যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলো, সেগুলো কিন্তু সোশ্যাল এবং ইকোনমিক ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করার জন্য। দে সিক টু এস্টাবলিশ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন ইন্ডিয়া। এর মাধ্যমে কিন্তু ভারতে ওয়েলফেয়ার স্টেট স্থাপন করার জন্য কিন্তু ডিপিএসপি রাখা হয়েছে। However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. ফান্ডামেন্টাল রাইটসের মতো কিন্তু এটা জাস্টিসিবল নয়, এটা নন জাস্টিসিয়েবল। দ্যাট ইজ দে আর নট এনফোর্সেবল বাই দ্য কোর্টস ফর দেয়ার ভায়োলেশন। কেউ যদি ডিপিএসপি যদি ভায়োলেশন করে, ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসির যে সমস্ত নির্দেশগুলো রাজ্যকে দেয়া আছে, রাজ্য বা রাষ্ট্র যদি সেগুলো না মেনে চলে, তাহলে কিন্তু কেউ কোর্টে যেতে পারে না। Yet the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply this principle in making laws. বিভিন্ন আইন তৈরিতে কিন্তু রাজ্য এগুলো ব্যবহার করতে পারে। Hence they impose a moral obligation on the state authorities for their application, but the real face behind them is political, that is public opinion. The fundamental duties serve as a reminder to citizens that while enjoying their rights, they have to be quite conscious of the duties they owe to their country, their society, and their fellow citizens. However, like the directive principle, the duties are also non-justiciable in nature. তো ফান্ডামেন্টাল ডিউটি আমাদের সংবিধানে বলা আছে, মোট 11টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটি রয়েছে। এগুলো পালন করা কিন্তু, এইগুলো কেউ যদি পালন না করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোর্টে যাওয়া যায় না। এবং রয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর জাস্টিসিয়েবল ইন নেচার। যদি ফান্ডামেন্টাল রাইটস কারো ভায়োলেট হয়, সেক্ষেত্রে সে কিন্তু কোর্টে যেতে পারে, সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে অথবা হাইকোর্টে যেতে পারে। দে আর এনফোর্সেবল বাই দ্য কোর্টস ফর দেয়ার ভায়োলেশন। দ্য অ্যাগ্রিড পারসন ক্যান ডিরেক্টলি গো টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট, উইচ ক্যান ইস্যু দ্য রিটস অর হেভিয়াস কর্পাস, ম্যান্ডামাস, প্রোহিবিশনস, কার্টিওরাডি অ্যান্ড কোঅরান্টো ফর দ্য রেস্টোরেশন অফ দিস রাইট। তো সরাসরি কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে। এই রাইটগুলো তার ভায়োলেট হলে সে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে, ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভায়োলেট হলে, অথবা হাইকোর্টে যেতে পারে। যদি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যায়, হাইকোর্টে না গিয়ে, তাহলে কিন্তু তাকে কারণ দর্শাতে হয় কেন সে হাইকোর্টে যায়নি সেজন্য।
Question number 8. With respect to the preventive detention, which of the following statement is or not correct? Number 1. The Constitution provides protection against arrest under a preventive detention law only to the citizen. Only to the citizen. Both the Parliament and state legislature can make a law regarding preventive detention. প্রতিরোধমূলক আটক এর ক্ষেত্রে কোনগুলো সঠিক নয়, কোন স্টেটমেন্ট সঠিক নয়? অপশন এ অনলি, অপশন বি টু অনলি, অপশন সি বোথ 1 and 2, অপশন ডি নাইদার 1 nor 2. সঠিক উত্তরটি হবে অপশন এ 1 অনলি। এই স্টেটমেন্টটা কারেক্ট নয়, কারণ জাস্টিফিকেশন দেখে নেব। The Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained under a preventive detention law. আর্টিকেল 22 সেই সমস্ত লোকদের প্রোটেকশন দেয় যারা কিনা প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন আইন অনুসারে আটক করা হয়েছে যাদের, হুইচ ইজ অ্যাভেলেবল টু বোথ সিটিজেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এলিয়েন। এই আর্টিকেল 22 এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসটি সিটিজেন, আমাদের দেশের সিটিজেন এবং বাইরেকার দেশের লোকও এই ফান্ডামেন্টাল রাইটসটা ভোগ করে থাকে, এটা মনে রাখতে হবে। আর্টিকেল 22, সুতরাং স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট নয়, সুতরাং অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এ। আর স্টেটমেন্ট 2 এর ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে? স্টেটমেন্ট 2 হচ্ছে কারেক্ট, কারণ দ্য কনস্টিটিউশন হ্যাজ ডিভাইডেড দ্য লেজিসলেটিভ পাওয়ার উইথ রিগার্ড টু প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন বিটুইন দ্য পার্লামেন্ট অ্যান্ড দ্য স্টেট লেজিসলেচার বোথ। দুজনকেই প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের জন্য আইন করতে পারে, দুজনেই করতে পারে, পার্লামেন্টও করতে পারে, স্টেট লেজিসলেচার করতে পারে। দ্য পার্লামেন্ট হ্যাজ এক্সক্লুসিভ অথরিটি টু মেক আ ল অফ প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন ফর রিজনস কানেক্টেড উইথ ডিফেন্স, ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড দ্য সিকিউরিটি অফ দ্য ইন্ডিয়া। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু পার্লামেন্ট আইন করতে পারে। বোথ দ্য পার্লামেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্টেট লেজিসলেচার ক্যান concurrently make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state, the maintenance of public order and the maintenance of supplies and services essential to the community. সুতরাং স্টেট লেজিসলেচার এবং পার্লামেন্ট দুজনেই প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনের ক্ষেত্রে আইন তৈরি করতে পারে। Next question. Fundamental duties were added to Indian Constitution on the recommendation of. Fundamental duty কার রেকমেন্ডেশনে ওপর ভিত্তি করে সংবিধানে আনা হয়েছিল? আমরা জানি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি, কিন্তু মূল সংবিধানে ফান্ডামেন্টাল ডিউটি ছিল না, ফান্ডামেন্টাল ডিউটি মূল সংবিধানে ছিল না। পরবর্তীকালে আসে 1976 সালে 42তম সংবিধান সংশোধনীতে, এবং সেটা কোন কমিশনের রেকমেন্ডেশনে এসেছিল? সরকারি কমিশন, শরণ সিং কমিটি, এল.এন. সিংভি কমিটি, ডি পুঞ্চি কমিশন। তো এখানে সঠিক উত্তরটি হবে অপশন বি, শরণ সিং কমিটি। জাস্টিফিকেশন দেখে নেব। দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ওয়ার ইনসার্টেড ইন দ্য কনস্টিটিউশন বাই দ্য 42nd অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট অফ 1976, যেটাকে মিনি কনস্টিটিউশন বলা হয়, সেখানে এটা অ্যাড হয়েছিল শরণ সিং কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী। দে ওয়ার ইনক্লুডেড অন দ্য রেকমেন্ডেশন অফ শরণ সিং কমিটি। Question number 10. With respect to the State Public Service Commission, consider the following statement. Number 1. The governor can remove its chairman on ground of proved misbehavior. Number 2. The chairman of State Public Service Commission on ceasing to hold office is not eligible for further employment. Which of the statement we given above is correct? Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D neither 1 nor 2. তো এক্ষেত্রে উত্তর হয়ে যাবে অপশন ডি, নাইদার 1 নর 2। কারণ জাস্টিফিকেশনটা আমরা দেখে নেব। স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রে কি হয়? অলদো দ্য চেয়ারম্যান অ্যান্ড মেম্বার অফ স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশন আর অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য গভর্নর, গভর্নর অ্যাপয়েন্ট করে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের
চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য মেম্বারদের, দে ক্যান বি রিমুভড অনলি বাই দ্য প্রেসিডেন্ট, শুধুমাত্র প্রেসিডেন্ট তাদেরকে রিমুভ করতে পারে। দ্য প্রেসিডেন্ট ক্যান রিমুভ them on the same grounds and in the same manner as he can remove the chairman or member of the UPSC. Thus he can remove him under the following circumstances. UPSC চেয়ারম্যান এবং মেম্বারদের মতোই কিন্তু স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং মেম্বারকে প্রেসিডেন্ট রিমুভ করতে পারেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে। if he adjudged an insolvent, if he engages during his terms of office in any paid employment outside the duties of his office, or if he is, in the opinion of the president, unfit to continue in office by reason of infirmity or mind or body. In addition to this, the president can also remove the chairman or any other member of State Public Service Commission for misbehavior. However, in this case, the president has to refer the matters to the Supreme Court for an inquiry. The Supreme Court, after the inquiry, upholds the case of removal and advises so the president can remove the chairman as a or a member. সুতরাং যদি মিসবিহেভিয়ারের ক্ষেত্রে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বিচার করে এবং তারপরে মিসবিহেভিয়ার প্রুভড হলে গভর্নর তাকে রিমুভ করতে পারেন। Statement 2 is not correct. The chairman of a State Public Service Commission is eligible for appointment as the chairman or a member of EPSC or as the chairman of any other State Public Service Commission, but not for any other employment under the government of India or a state. তাহলে স্টেট পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কিন্তু আবার রিক্রুটমেন্ট করা যেতে পারে তাকে ইউপিএসসি চেয়ারম্যান বা মেম্বার হিসেবে, অথবা অন্য স্টেটের চেয়ারম্যান হিসেবে তাকে কিন্তু নিয়োগ করা যেতে পারে, কিন্তু অন্য কোথাও নিয়োগ করা যায় না।